تھا اور آج بھی وہی کام چل رہا ہے. آج بھی پاکستان کی پالیٹکس، سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، عدالت ہے، وکالت ہے، صحافت ہے، سب کچھ جو ہے وہ پورا ملک یہ بھیڑ چڑھ گیا ہے ایکسٹینشن پہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پارلیمان کو تباہ کر دیا، جوڈیشری کو تباہ کر دیا، میڈیا کو تباہ کر دیا، کانسٹیٹیوشن کو توڑ دیا، بار بار توڑ دیا. اور صرف یہ ہے کہ میں ناگزیر ہوں. یہ ہے فرد واحد کی ہے حسرت کہ میں عقل کل ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ ہے ان کا اصل ہدف. اور عمران خان صاحب کو جب فارغ کیا تو ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہم 2-4 دن کے بعد کہیں گے، یہ واپس آ جائیں گے ہمارے پاس. اور اس رات ہم تھے بھی ادھر ہی، 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب. میں بھی، عمران بھائی بھی، سارے ادھر تھے. تقریباً 9 لوگ تھے. ان سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اس رات، کیونکہ ہم خود آئے وٹنس تھے. ارشد شریف کو انہوں نے شہید کیا. ڈاکٹر موحد پیرزادہ، عمران ریاض، میں خود، جمیل فاروقی صاحب، سمیع ابراہیم صاحب اور فریہ ادریس، یہ سب ہم تھے. تو انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا. اور اس کے بعد ہم نے خود دیکھا، اور اس رات ہم نے دیکھا کہ صرف وہاں پہ کچھ وزیر بھی تھے اور آ رہے تھے. کبھی اسپیکر صاحب آ رہے ہیں، کبھی ڈپٹی اسپیکر آ رہے ہیں، ایک منسٹر آ رہا ہے، دوسرا. تو سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. اس رات صرف ایک بندہ مطمئن تھا اور فل کانفیڈنس کے ساتھ، وہ تھا عمران خان. اور اس کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی. اس نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈائری اٹھا کے، تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، ہم نے انہوں نے ڈائری اٹھائی، گاڑی پہ گئے، ہیلی کاپٹر تیار تھا اور اڑ کے چلے گئے. اس رات پھر انہوں نے خبریں بھی بہت چلوائیں کہ جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب سہمے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمیں سیک نہ کر دیا جائے. جنرل باجوہ صاحب کا صرف ایک ہی تھا کہ جناب مجھے سیک تو نہیں کیا جا رہا، صرف یہ ایشو تھا. دوسرا بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، حالانکہ آپ ان کے خلاف کافی باتیں کرتے رہتے ہیں. جی مولانا نہیں کیجیے گا. نہیں، وہ ہیں تو مولانا نا، تو آپ اس طرح کریں نا، مولا کے بعد نہ کر لیں. تو مولانا نے نا جی، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا، ان سے بھی مشورہ کیا گیا تھا، آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ پنگا نہ لیں. تو مولانا سے پوچھا یہ پنگا کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ جب تک آپ لے نہ لیں اس وقت پتہ نہیں چلتا پنگا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ یہ لے لیں گے تب پتہ چلے گا آپ نے پنگا لیا. تو پھر انہوں نے بتایا بعد میں کہ یہ ہوتا ہے پنگا جو آپ نے لیا. تو اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے جی، آپ سب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جو عمران بھائی نے کہا، پہلے ہوتے تھے 2 اخبارات ضیاء صاحب کے زمانے میں، ایک اردو کا اخبار، ایک انگریزی کا اخبار، ایک نوائے وقت، ایک جنگ، اس طریقے سے 2 انگریزی کے تھے. تو کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں ہوتا تھا، ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. پھر ضیاء صاحب کا زمانہ آیا تو ٹی وی چینلز آ گئے. اب انہوں نے ٹی وی چینلز کو بھی کنٹرول کر لیا. تقریباً ہمارے کم از کم بھی 25 سے 30 جو اینکرز ہیں وہ آف ایئر ہیں. اور اس وقت پاکستان میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی ٹی وی چینل پہ اپیئر نہیں ہو سکتا، گیسٹ بھی نہیں آ سکتا، کوئی گیسٹ نہیں آ سکتا. صبح دوپہر شام یہ لسٹیں دیتے ہیں، اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا. کوئی پروگرام لائیو نہیں ہو رہا، ریکارڈڈ پروگرام ہے، ان کو پھر چیک کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، ایک عدالت بنا دی، دوسری توڑ دی، تیسری بنا دی، پسند کے چیف جسٹس. لیکن سچویشن ان کے قابو نہیں آ رہی. اور 9 مئی کا بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا.
9 मई में भी आपको बता दूं कि ये सारे का सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप चूँकि लोगों को बताएं, ख़ास तौर पे डिप्लोमेट्स को बताएं, ह्यूमन राइट्स वालों को बताएं ये 9 मई है क्या। 9 मई सिंपली 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दिया था। 14 मई को वो मुद्दत पूरी हो रही थी। 14 मई के बाद तौहीन अदालत का केस शुरू होना था। किसके खिलाफ? शहबाज शरीफ के खिलाफ, उस वक्त का वज़ीर आज़म, इसहाक डार के खिलाफ, उस वक्त का वज़ीर ख़जाना, क्योंकि उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने फोर्सेस देने से इनकार कर दिया था, उस वक्त की पंजाब सरकार, उन्होंने पुलिस देने से इनकार कर दिया था। 14 मई को ये 90 मुद्दत पूरी हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी थी और इमरान खान साहब ने 5 शहरों में जलसों का ऐलान कर रखा था और फाइनल जो कॉल थी उन्होंने आना था रेड जोन में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो उससे पहले पहले ये 9 मई वाली हरकत की गई। उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन को रोकना है, क्योंकि काजी फायद ईसा के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। काजी फायद ईसा आएगा, नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना था, फिर इलेक्शन होने थे और ये सारा खेल खेलना था। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब भी फारिग हो गए और वो भी गए और 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ तो हमने देख लिया। अब इन शॉर्ट, अब ये सोशल मीडिया से डरते हैं और डिजिटल मीडिया से डरते हैं। डिजिटल मीडिया पे बहुत कम लोग हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप इस पे काम करें और ख़ास तौर पे आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं हर सूरत में जो कुछ वहाँ पे फस्तायत बरपा है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की। उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। आपके पास IMF की रिपोर्ट मौजूद है और उसके बाद यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मौजूद है, UN की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मौजूद है। वो सब के सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी एक टोला मुसल्लत है। तो उस चीज़ों को आप हाईलाइट करें, ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको, ये सब कुछ करें। फिर कांग्रेस में 2 बिल पड़े हैं अमेरिका में, उनको आप करें कोशिश कि वो आगे प्रोसीड हों। वो दोनों, एक है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और एक है डिफेंस रिलेटेड, उनको आप आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप प्रेशर डेवलप करें। और इमरान खान साहब, जैसे इमरान रियाज भाई ने कहा, तो वो हमारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो मेरे और आपके वजह से अंदर हैं, वो पाकिस्तान की जनरेशन की वजह से अंदर हैं और वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो चाहें तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर वो बनी गाला में पहुंच सकते हैं। अगर वो अपनी ज़ात का सोचें तो वो अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, वो जमहूरियत चाहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। और उन्होंने जितना 3.5 पौने 4 साल मिला उनको मुद्दत, उसमें उन्होंने यही काम किए। हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड इतना बड़ा था, एक हर ख़ानदान को 10-12 लाख रुपए दे देना। फिर किसान कार्ड, वो आम आदमी के लिए काम कर रहे थे। लंगर खाने खोल लिए। और जब चीनी वाला मामला हुआ तो वो मिल ओनर्स के साथ नहीं खड़े हुए, वो किसानों के साथ खड़े हुए, वो आम शहरियों के साथ खड़े हुए। यही उनके कसूर हैं, यही उनकी गलतियां हैं। बाकी एक जो फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो 2 मामला थे, 3 बल्कि। एक था इसराइल, बहुत ज़्यादा शौक़ था बाजवा साहब को कि इसराइल को मैंने पलक झपकने में तस्लीम करना है। दूसरा उनको शौक़ था कश्मीर का मामला मैं खुद ही हल कर लूँ। और तीसरा वो था कि सी पैक।
तो वो आप देख लें कि वो अभी तक वही एजेंडा आगे बढ़ रहा है और उसी पे काम हो रहा है। तो लिहाजा बाहर जो है ये कहते हैं कि हम हैं जी, बाहर आते हैं तो ये कहते हैं हम लिबरल हैं, पाकिस्तान में जाके कहते हैं हम दीनदार हैं, बाहर आके बताते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, नहीं सॉरी हाँ जी, कि आप इसके होते हुए आप इसराइल को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान में कहते हैं यहूदी एजेंट है। तो इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अब हिम्मत आप लोगों ने करनी है, तो आप जितनी ज़्यादा हिम्मत करेंगे, जितना ज़्यादा इस आवाज़ को आगे लेके जाएंगे, तो उतनी ही जल्दी आप अपनी मंजिल अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।